हेलो स्टूडेंट्स मु पंकजिनी समस्त छात्र छात्री को ए यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम पॉलिटिकल साइंस रो वेरी सिमिलर टेस्ट 1 को करवा। तुमर एग्जाम रे तुम जेपरी क्वेश्चन तुम पाइब सही परी क्वेश्चन मु तुम पाई नहीं कि आसीची एवं तुमको एश्योर करुच्ची जे ग्रुप बी रो समस्त क्वेश्चन आंसर आमे वर्तमान डिस्कशन करिबा। यही भेरी सिमिलर टेस्ट जहाँ सब क्वेश्चन गुड़िक आसो तुम ग्रुप बी अंतर्गत ताहा सब निश्चित भाव में रिपीट हे पिला निश्चित भाव में तुम एग्जाम रे रिपीट हे। चलो ताहले क्वेश्चन गुड़िक आम देखा एवं तुमको कमेंट रे लिखापी अनुरोध करुच्ची जे तुम एमसीक्यू टोटाल जो 30 मार्क रोचे 30 मार्क तुम केतोटी करेक्ट है तुम कमेंट रे लिखिकी जनइब। ओके, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी सब गुड़ाक डिस्कसन करवा। सी ग्रुप को मध्य देखा क्वेश्चन गुड़ाक तार को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी ताकू भी कहीदेवी एवं जहाँ सब आम सिलेक्टेड करछे ताकू तुम देखिब। ओके, ग्रुप ए रे एमसीक्यू क्वेश्चन रही। प्रथम क्वेश्चन टी होची लेयर्स जेमिंटे क्यों पद्धति संपर्कित? प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र, प्रत्यक्ष गणतंत्र, विवेचना संबंधी गणतंत्र, अध्यादेश कौन हम? प्रत्यक्ष गणतंत्र। यह प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति सहित संपर्कित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत बैठक रे किए अध्यक्षता करिथांती? ग्राम पंचायत बैठक रे सरपंच अध्यक्षता करिथांती। खूब सहजिया एवं बहुत मोस्टली रिपीट होता है क्वेश्चन। क्यों स्थान रे आंतर्जातिक न्यायालय अवस्थित? कोठारे आंतर्जातिक न्यायालय? दी हेग। ओके, दी हेग रे अवस्थित। अच्छा पिला माने आंतर्जातिक न्यायालय रिलेटेड आउ किछटा इनफॉरमेशन अच्छी जहाँकि यह केबे हेतिला 1945 रे हेतिला हेले कार्यकारी केबे हेतिला 1946 एप्रिल रे यह कार्यकारी हेतिला एवं दी है कोठारे अवस्थित पिला माने नदरलैंड रे अवस्थित। ठीक अच्छे, यही सब गुड़ा को मन रखिबो। निम्नोक्त मध्यरु केउ देश रे एकदलीय व्यवस्था प्रचलित? एकदलीय व्यवस्था चीन रे प्रचलित। निरापत्ता परिषद रो केते जण स्थायी सदस्य अछंती? निरापत्ता परिषद रो केते जण अछंती? 5टी स्थायी सदस्य अछंती। क्योटो प्रोटोकॉल कौन? क्योटो प्रोटोकॉल कहा सह संपर्कित? यह परिवेश सुरक्षा आंदोलन सह संपर्कित। केउ वर्षटी को महिला दिवस रूपे घोषणा करा जाइछि? केउ वर्षटी को? 1975 को। ओके, पौर निगम रो कार्यनिर्वाही अधिकारी किए रे? मेयर, कमिश्नर, स्वायत्त शासन संस्थार निर्देशक, स्वायत्त शासन विभाग रो मंत्री। पौर निगम रो कार्यनिर्वाही अधिकारी होचंती कमिश्नर। निम्नलिखित मध्य केउ गोटिक जातीय दल अटे? बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी गोटे जातीय दल अटे। ओके, केउ राज्यरू नक्सल आंदोलन आरंभ होइथिला? पश्चिम बंगरू पिला माने पश्चिम बंगरू नक्सल आंदोलन आरंभ होइथिला। किए कहिथिले गणतंत्र होची लोकमानंक द्वारा और लोकमानंकर पाई सरकार? बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन टी एवं समस्ते जानिथिबो मध्य एहा अब्राहम लिंकनकर डेफिनेशन टी। संविधान भारत को किपरि वर्णना कराइछि? संविधान भारत को किपरि कराइछि? एहा होची राज्य मानंकर संघ। एहा होची राज्य मानंकर संघ। आर्टिकल 1 रे अछि किए भारत रे प्राक स्वाधीनता समय रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ करथिले? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड रिपन करथिले। ठीक अच्छे, राज्य रे राष्ट्रपति शासन जारी निमंते क्यों धारा व्यवस्था रही? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 356 धारा रही। मेधा पाटकर काहींकी ख्यात अटंती? से को सांगे रिलेटेड अछंती? नारी आंदोलन, नर्मदा बंचाओ आंदोलन, शिशु अधिकार सुरक्षा, मानविक अधिकार सुरक्षा। मेधा पाटकर नर्मदा बंचाओ आंदोलन सहित रिलेटेड तांको ना एवं सेति पई से ख्यात।
देन शून्य स्थान पूरण कर, शून्य स्थान पूरण कर। जहाँ तुम पिला माने 2 नंबर ए देकी एन्सर केवल लिखबनी, एन्सर लिखिकी संपूर्ण वाक्यटा को लिखिब। ओके, क्वेश्चन कौन अच्छी, डैश गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलनर प्रवक्ता थिले किए, किए थिले, जवाहरलाल नेहरू थिले गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलनर प्रवक्ता। पुलिस एक डैश तालिकाभुक्त विषय अटे, पुलिस कौन एक राज्य, पुलिस एक राज्य तालिकाभुक्त विषय अटे। डैश मिलित जातिसंघ दिवस रूपे पालित हुए, कौन अक्टोबर 24, अक्टोबर 24। आंतर्जातिक मुद्रा पांठी डैश ठारे अच्छी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जुक्तराष्ट्र अमेरिका ठारे आंतर्जातिक मुद्रा पांठी अवस्थित। मायावती डैश दलर नेत्री अटंती, बहुजन समाज पार्टीर नेत्री अटंती। मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषद डैश जन अस्थायी सभ्य अछंती, 10 जन, 10 जन। निगम बैठक रे डैश अध्यक्षता करती, किए अध्यक्षता करथांती, मेयर, किए करथांती, मेयर करथांती। गणोद्योग डैश गणतंत्रर एक माध्यम, प्रत्यक्ष पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्रर जो माध्यम अच्छी बा उपादान गुड़िक अच्छी ताकू तुम भल भाव में पढ़ी। प्रत्याहार कौन, गणोद्योग कौन। ओके, विश्व बैंक, विश्व बैंक डैश सम्मिलनी पर प्रतिष्ठित होइथिला। ब्रेटन वुड्स सम्मिलनी जहाँकि 1944 रे होइथिला, ब्रेटन वुड सम्मिलनी ताहा पर प्रतिष्ठित होइथिला। नीरव उपत्यका आंदोलन डैश राज्यरू आरंभ होइथिला, एहा केरल, कोठारू, केरल आरंभ होइथिला। भारतीय जातीय कांग्रेस डैश रे प्रतिष्ठित होइथिला, भारतीय जातीय कांग्रेस 1885 रे प्रतिष्ठित होइथिला एवं आलान ऑक्टावियम ह्यूम याकू प्रतिष्ठा करथिले। डैश भारत को एक अर्ध संघीय राष्ट्र रूपे वर्णना करछंती, किए करछंती, केसी हुएर, केसी हुएर भारत को एक अर्ध राष्ट्र संघ रूपे वर्णना करछंती। भारत रे डैश राजनीतिक दल गुड़िक दलीय संकेत प्रदान करती, किए करती, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिशन करथांती। भारत रे डैश रो एक स्वतंत्र संविधान रहिथिला, कहा रहिथिला, जम्मू और काश्मीर एक स्वतंत्र संविधान रहिथिला। लिखित और अनमनीय संविधान डैश राष्ट्र एक लक्षण अटे, कहार, संघीय राष्ट्र। लिखित एवं अनमनीय संविधान संघीय राष्ट्र एक लक्षण अटे। पिलाने वर्तमान आम क विभाग समस्त क्वेश्चन डिस्कसन कर सारीदेले, भावुची तुम सब गुड़ाक भल कर। एवं वर्तमान ग्रुप बी रो क्वेश्चन कौन आसूची देखा, ये क्वेश्चन गुड़ाक पे तुमको कही रखे जे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक अच्छे। प्रत्याहार कौन, कौन लिखाई देख, निम्नोक्त उत्तर मध्य, निम्नोक्त मध्य जेकोसी 11टी क्वेश्चन आंसर तुम कर, प्रत्येक को 2टी वाक्य प्रदान कर। प्रत्याहार कौन पिला माने, प्रत्याहार कौन, यह प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे माध्यम बा तार गोटे उपादान। यह कौन होता है, जो लोक प्रतिनिधि माने निर्वाचन माध्यम लोक प्रतिनिधि मानक जो बछा जाउची, सेमाने जदि लोक मानकर आशा विश्वास अनुଯାयी कार्य करी न पारती, ताहले लोक माने सही प्रतिनिधि मानकू हटै देइथांते, ताको पदच्युत कराउछंती। तो एहाकू कहा कौन कहा, प्रत्याहार कहा जाउची। ओके, नेक्स्ट होची जुग्म तालिका कौन, यूनियन लिस्ट कौन। जो तालिकाभुक्त विषय गुड़िक उपरे उभय केंद्र और राज्य सरकार हस्तक्षेप करथांती बा तांकर कर्तव्य थाए, ताकू जुग्म तालिका कहा जाए। उभय एथिरे केंद्र और राज्य सरकार से विषय गुड़िक उपरे निजर राय देइथांती। उदाहरण स्वरूप विवाह और विच्छेद, संवादपत्र, श्रमिक कल्याण इत्यादि। किंतु जेतेबेले केंद्रीय आईन और राज्य आईन मध्य विवाद देखा जाए, ताहले केंद्रीय आईन बलवत्तर रही है। पिला माने जुग्म तालिका अंतर्भुक्त केतोटी विषय अच्छी, 97 जो 99 100 लिखा जाइए, ताकू तुम देखबनी पिला माने 97 वर्तमान ब्यूरो बुक रे
ମଧ୍ୟ 99 ଦିଆଯାଇଛି 99 ନା 100 ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲେ 97 ରିସେଣ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ର ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ତୁମର ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଆସୁଛି ତୁମେ 97ଟି ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ଓକେ, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ 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 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି? ଅସମାନତା, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା କାହିଁକି ଏହା ଆହ୍ୱାନ କୁହାଯାଉଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣରେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ହେଲେ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶ କ'ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚଶୀଳ କ'ଣ? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ। କାହାକୁ ନେଇକି? ତାଙ୍କର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ 5ଟି ମୌଳିକ ନୀତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କିଏ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ସମୟରେ? 1954 ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ସେହି 5ଟି ନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଉଭୟଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପାରସ୍ପରିକ ଅନାକ୍ରମଣ, କେହି କାହାରିକୁ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ, ଶତ୍ରୁତା ବା ଲଢ଼େଇ କରିବେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, ସମାନତା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଏହି 5ଟି ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପଲ୍ଲୀ ସଭା କ'ଣ? ପଲ୍ଲୀ ସଭା କ'ଣ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ସାବାଳକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଭାକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 2ଟି ସରକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ, ଦେନ୍ 2 ସଦନୀୟତା, ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା, ନିରପେକ୍ଷ କ'ଣ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ବିକାଶ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରାଯାଏ? ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ ବା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବାସଚ୍ୟୁତ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସେହି ଜନିତ ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜନବସତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭରଣ ପୋଷଣ ସହିତ, ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତା'ର ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକାଶ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝେଇଛି। ସିମଲା ରାଜିନାମା କ'ଣ? ସିମଲା ରାଜିନାମା କ'ଣ? ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲାଠାରେ ଏକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସେ ସିମଲା ରାଜିନାମା କ'ଣ? 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା। 2 ମାର୍କରେ ଏତିକି ଲେଖିବ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ ମାନବ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ? ମାନବ ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋକ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସାବଳୀଳ ଓ ନିରନ୍ତର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି એકમાત્ર ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କାହିଁକି ହେଉଛି, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଓକେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପ, ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ମୃତ ଗଛ ହେଲା, ଜୀବଙ୍କ ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ? ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷ କ'ଣ? 1945 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 29ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ ଜାତିବାଦ କ'ଣ? ଜାତିବାଦ କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ? ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିକା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। କିଏ? ଜାତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଚେତନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଜାତିବାଦ କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ନିଜର ସଚେତନତା, ଏହି ସଚେତନଶୀଳତା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଜାତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଓକେ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁ 2 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଭାବୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବରେ। ଏବଂ 3 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ତୁମେ 6ଟି ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବ, 6ଟିରୁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ହେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା, ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଗତଥରକ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା, ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି, ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବନି ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଥର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ହେଲେ ଯାହା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗତଥରକ ଆସିଥିଲା, ଏଥରକ ପୌରପାଳିକା ଦେଖିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭାବୁଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟି ଧରିକି ଆସିଲି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତୁମ 2 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରିପିଟେଡ଼୍ ଆସୁଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ ଯେ ଆଣିବା ନା ଆଣିବାନି, କେତୋଟି VST କରିବା ତାହା ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ଦି।